Yo, qu'est-ce que c'est معاكم en partenariat avec Orange, premier épisode de l'émission غدا هي دابا, première intervenante Hiba Alaoui Marani qui va nous parler de Innovation Program Manager. À tout de suite. X, مرحبا بك معنا هبة. الله يبارك فيك. صافا الصحة لاباس؟ الحمد لله كلشي مزيان؟ سوبر Super. magnifique. Hiba, Youssef. présente-toi. Hiba Mrani Alaoui, je travaille actuellement dans un cabinet de stratégie et d'investissement et j'accompagne les entrepreneurs pour grandir, grossir et s'accélérer. Voilà. Alors Hiba, شنو هو لو ميتي, شنو هي المهنة اللي تكلمي لنا عليها اليوم؟ Alors المهنه اللي غنتحدث عليها اليوم هي المهنه ديال انوفيشن بروغرام مانجر. هي مهنه كتجمع بين الطرفين اللي هما الشركات الكبرى والمقاولين المقاولين كي سوا صغار ولا باغيين يتطوروا باغيين يتنماو وباغيين يتقربوا جوستومون من لو مارشي ديال الشركات الكبرى وكيخصهم يفهموا شنو هما لي بوزوان ديال هاد الشركات. اي انفيرسومون الشركات هما تيحاولوا يفهموا لو لونغاج جديد اللي هو اللي اوتور دو لينوفاسيون ولا الابتكار. فوالا. داكور, ممكن تعطينا شي مثال باش يوضح لنا اكثر هاد الافكار اللي قلتي؟ Alors très bien, مثال هو عادي جدا. انا المهنه ديالي الكونسيست كنسمع لي زونتربرونور, كنحاول نسق لي زيدي والافكار ديالهم, جو لي ستركتور باش يكونوا مواكبين لهذوك لي بوزوان ديال الشركات الكبار. مثلا تاخذ شركه كبيره في المجال الصناعي, aujourd'hui elle est en train de subir des changements في الطرق ديال الصناعه ديالها, donc les usines elles se transforment, comment dire, on a besoin d'extraire l'information très rapidement pour aider هذوك اللي كياخذوا les décisions. Donc باش يكونوا plus rapides, هذوك les décisions elles doivent leur coûter moins cher, et donc l'idée c'est qu'une entreprise مثلا تجيب لهم des nouvelles idées مثلا pour capter l'information très rapidement les usines ديالهم et leur permettre de justement aller vers des décisions très rapidement. Oui, je comprends très bien. او دابا نيت بيسكو دويت على الموضوع, تفكرت بانني انا بدوري قمت بهذه الخدمه ديال في لينوفاسيون مع اون انتربريز في الدومين ديال البي تي بي, في الدومين ديال بصفه عامه لا سيمونطري داك البناء وداك الشيء كامل. حنا كاكيزاكو كنصايبوا دي كور دي كونتوني فيديو ادوكاتيف, وكانت واحد الشركه كيبيعوا تو سكي ماتيير بروميير بالنسبه للبناء, وكان مشكل البنايه ما كانوش كيستعملوا مزيان ديك لا ماتيير بروميير, وديك الساعات كانت واحد ديسيباسيون ديال لينيرجي, كانت واحد سوء الاستعمال تاع هذيك الماده الاوليه. دونك حنا كان الدور ديالنا هي نطلعوا واحد بلاتفورم اي ليرنينغ, ابليكاسيون موبيل اللي يقدروا البنايه يشوفوها ويتعلموا كيفاش يطبقوا هذوك لي ماتيير بروميير باش يستعملوا احسن استعمال. جو بونس لا بيرسون اللي كتنسق ما بين ان انتربرونور بحالي انا وما بين الشركه الكبيره اللي كتفرق هاد لي ماتيير بروميير, d'après ce que j'ai compris, il y a Innovation Program Manager. Exactement. C'est-à-dire que la personne, elle a un background en fait, il est habitué à structurer les idées, c'est-à-dire un nombre d'informations très grand, mais il va toujours avoir, comme on dit en anglais, les frameworks باش يجمعهم وباش يوصلهم en fait un terrain d'entente de manière à ce que le langage des uns يتفهم le langage des autres. Et très généralement, شنو كنشوفوا les entreprises تيقول لك حنايا on a des process qui sont clairs, une communication qui est assez claire, وحنا on ne va pas ما غاديش نقدروا نتفاهموا مع une entreprise يلاه بدات parce que les codes sont différents. Or dans le même temps كتلقى بلي الشركه عندها la pression parce qu'il y a des innovations اللي كاينين في العالم, parce que leurs concurrents sont en train de mettre en place de nouveaux produits, etc. et parce qu'ils ne savent pas le faire en interne. Alors شنو كيبقى لهم الحل؟ يعيطوا لune start-up ولا يعيطوا لune entreprise. Je me souviens très bien quand je parlais justement à une personne اللي كانت كدير هذا الانوفيشن بروغرام مانجر, كان تيقول لي بان لي ستارت اب كيابورتيو واحد اون سيرتين فليكسيبيليتي, لاجيليتي, لا رابيديتي ديكزيكسيون, حيت الشركات الكبار تقال بزاف باش تاخذ اون ديسيزيون خاص دوز من ان سيركوي كبير, ça risque de prendre beaucoup de temps. Et donc l'intérêt ديال هذا الانوفيشن بروغرام مانجر هو يكونيكتي لي ستارت اب qui sont rapides à exécuter, ou les entreprises qui ont un besoin ou lesquelles elles ne peuvent pas adresser directement avec le besoin. Donc d'abord l'orientation, en termes d'orientation, en termes de perspective d'avenir, les métiers de l'innovation program manager, شنو المستقبل تاعهم زعما علاش c'est un métier d'avenir, وعلاش انت tu penses بان il y aura de plus en plus d'emplois et de postes par rapport à ça, et en même temps c'est important بالنسبه les lycéens, بالنسبه les étudiants, il faut de la carrière. En fait c'est très simple. D'abord on a de plus en plus
de transformation des grandes entreprises et on a de plus en plus de consultants en général. Donc tout le monde va vers les métiers du conseil. Le problème c'est que le métier il est amené à changer. Et pour comprendre justement les start-upers ou à l'écoute de leur culture, خاصك تكون un peu entrepreneur. Donc les personnes اللي عندهم un peu un tempérament entrepreneur كيبان هادشي من الصغر en général 15 عام إلا كنتي عندك واحد l'ADN qui te pousse à aller chercher les choses, à être très curieux, à aller dire des initiatives de ton propre leadership, c'est-à-dire personne ne te pousse à le faire, et en même temps, tu es dans un circuit l'esprit d'élitisme pour être très structuré, etc., et aspirer à des métiers dans des grandes entreprises, eh bien je pense que c'est la meilleure combinaison. C'est quelqu'un qui est à la fois très structuré et qui comprend le langage des grandes entreprises, entre guillemets, et qui est suffisamment fou pour intégrer des petites structures et vouloir changer le monde. D'accord. Et s'il y a une formation à suivre, vous avez un master دراسي بالنسبة لهاد la carrière هذه، شنو هو à ton avis le parcours académique idéal? Écoute Youssef, je vais être franche avec toi. أنا ما كنتيقش un parcours professionnel, un parcours académique idéal. أنا je pense et je crois beaucoup en les capacités ديال الناس. Moi je pense que n'importe qui fait une formation commerciale autour du management, ça va l'aider parce qu'il va avoir les notions j'ai envie de dire classiques, mais باش تكون entrepreneur tu ما كتعلمش داكشي ما كيتعلمش داكشي سوا كابر فيه et عندك une envie particulière de changer le monde comme je t'ai dit, soit tu ne l'as pas et auquel cas tu peux t'entourer de gens qui sont comme ça et aller vers ces choses-là. Alors du coup, une formation idéale, je pense pas, mais il a un parcours commercial et tu as un tempérament entrepreneur, je pense que c'est idéal. Donc انا personnellement je pense بان l'associatif كينفع بزاف هذا الشيء حيت فاش تكون واحد صغير ماشي فورسيمون عنده اون ايدي دونتربريز باغ كونطخ يقدر يشارك في التعاونيات يقدر يدير اعمال خيريه كيتعلم ديك الساعات ياخذ المبادره وهاد التجربه هذه كوبلي مع اون دي زيتود في اون ايكول دو كوميرس كتعلمك ليسبري داناليز المانجمنت critical thinking والشي كامل ça permet je pense de développer donc les capacités nécessaires pour embrasser une telle carrière. Peut-être un petit point. En fait, l'idée, c'est qu'il faut être passionné d'innovation aussi. Je pense que dans les programmes les plus innovants في العالم مثلا ديال Y Combinator aux États-Unis ou la ديال Station F d'abord à Paris, quand ils recrutent des gens comme ça, ils veulent non seulement un profil entrepreneur, mais ils veulent des gens qui comprennent beaucoup de choses à l'IoT, à l'intelligence artificielle, à la blockchain, qui ont une expertise assez fine les fintech, qui comprennent les nouveaux challenges des grandes banques dans leur transformation digitale. Donc quelque part, quand tu veux monter un programme et que tu n'es pas capable de comprendre le business model des boîtiers connectés, c'est un peu problématique. Donc on a les gens qui يتبعوا بزاف l'actualité innovante. يمشيو les sites بحال TechCrunch, يمشيو les sites بحال CB Insight et là ils vont voir tout ce qui se passe dans le monde. Mieux encore, il y a des salons dans le monde qui sont tournés vers l'innovation et اللي يقدر يمشي لهم بحال دابا le CES à Vegas ou le summit ديال Portugal. Sinon là tout est retransmis sur YouTube et je pense qu'on n'a pas besoin d'aller aussi loin. L'idée c'est vraiment juste de s'intéresser à toutes les nouvelles ruptures qui existent, qu'elles soient technologiques ou l'usage quotidien. Voilà. Justement, tu as parlé de ressources. Ouais. Est-ce que tu peux conseiller des ressources pour les jeunes étudiants, pour les lycéens qui chauffent au final, justement ils sont intéressés par le parcours des chaînes YouTube ou des ouvrages à lire ou même des magazines qui sont au Maghreb, شي حاجة يقدروا يستعملوها à partir de demain il bras. Alors, magazine papier, je pense pas, pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui on est dans le digital et on est dans l'innovation. Par contre, tout ce qui peut être lu autour de l'IoT, aujourd'hui, franchement, il y a 50 000 ressources sur Internet. On a le Crunchbase pour voir toutes les meilleures innovations avec les meilleures levées de fonds. Et donc là, tu vois les entreprises qui réussissent, celles qui réussissent pas. CB Insight, je trouve que c'est génial parce que ça te donne une idée de tout un marché, aussi une idée régionale. Maintenant, la fintech en Amérique du Sud et tu vois toutes les fintech. Oui, mais je pense qu'un point important c'est que ماشي كلشي كيتكلم بطلاقه l'anglais, اللغه الانجليزيه.
اذا المغاربه ديالنا راه كيتقالوا في لونجلي كاع. وي تبارك الله جينيراسيون مونطون تبارك الله كتصرف مزيان في لونجلي غير هو سي لوكازيون دو بلاسي ان كونساي لونجلي فهمتي دونك هذه ما فيهاش الشك اللي بغى اون كارير بريونت اللي كتواكب التطورات اللي واقعين في العصر ديالنا لونجلي شي حاجه انديسكوتابل دونك هذا الشيء بالنسبه للناس اللي ما كيقراوش لونجلي و en l'occurrence est-ce qu'il y a des ressources en français en arabe بالنسبه للناس اللي ما كيفهموش لونجلي Je pense que CB Insight, il y a des traductions en français. Et je pense aussi, bon, je ne vais pas être très innovante, elle a dit, mais tous les cabinets de conseil français font des études en français. Je pense que pour un début, c'est très bien. Parce que tu cadres. Donc tu parles de blog, le blog de HEC Paris, le blog de l'ESSEC. Mais ils font ça normalement, ils font des études, les sites, les grandes écoles. Il y a effectivement des études dans des bibliothèques qui sont fermé d'accès. Maintenant, sur Internet, tu tapes مثلا dernière étude FinTech, je ne vais pas citer de nom de cabinet français, مثلا tu tapes le nom d'un cabinet, غادي يخرجوا لك plein de PDF وكتلقاهم 2017, 2018, donc داكشي c'est encore frais. Et de toute façon, même les cabinets marocains utilisent ce genre de ressources. Donc, sincèrement, كنظن الواحد يقدر يتابي les objets connectés et il va avoir une pléthore de ressources. Et après, il peut creuser. Et je pense qu'on a des jeunes qui sont très intelligents. Aujourd'hui, encore une fois, sans faire de pub, mais je suis allée dans une association à Agadir, les jeunes, les défavorisés, c'est-à-dire sans parcours scolaire. C'est pour ça que je te dis le parcours scolaire, je ne pense pas هو العامل المشترك الرئيسي. Et donc, ils faisaient des robots, ils programmaient le langage pour faire marcher le robot et ils ont zéro parcours. C'est juste de la volonté, Internet et de la passion. D'accord, donc التلخيص انا اللي ما فهمت هذا innovation program manager c'est une personne qui est passionnée par la start-up. Oui. Donc c'est une personne qui doit suivre les avancées technologiques, qui doit suivre l'actualité. Du coup, c'est pas forcément un parcours académique classique, c'est un parcours où il faut être passionné. Donc بالنسبه les gens qui brillent les technologies اللي عندهم داك l'esprit de la curiosité والمسائل, je pense que pour percer le secteur de l'innovation, il faut bouquiner beaucoup. Donc c'est l'Amazon, c'est le Virgin, je fais le كتوبه اللي كاينين par rapport à la start-up. Et je pense que la meilleure école بالنسبه la start-up راهم الكتوبه. شوفوا Lean Startup, Eric Rice, شوفوا الكتوبه ديال des auteurs américains كبار بحال le fondateur de Virgin. Il y a beaucoup d'ouvrages. D'ailleurs, on va les mettre sur la vidéo. Ou à part القضية هذه, المواكبة ديال les dernières technologies بحال blockchain, machine learning, AI, IoT, tu le dis depuis tout à l'heure. D'ailleurs, dans le prochain épisode, on va parler IoT et de cloud computing مع كريم. بقولة كلمة ختم يا هبة. Alors au début, soyez sérieux et après soyez complètement fou. عجبتكم innovation program manager؟ ما غلطتش ياكم. المهم عندكم اسئله واش هاد المهنه كتنطابق مع الشخصيه تاعكم؟ وجدنا لكم كويز في الرابط اسفله باش تعرفوا الجواب ديال السؤال.